ज़बाने नी रखाने मेरे देश दिए, ये ज़बाने नी रखाने मेरे देश दिए। फिक्की पैगी चेहरे दी नुहारनी, मिडिया खिलारी फिरे नी बुले दिए काफिए, मिडिया खिलारी फिरे। बड़े माण की गल है कि अज साडे कोल बहुत ही सुलझे हुए सूझवान विद्वान ते बहुत ही छोटी उम्र के प्रिंसीपल डॉक्टर प्रदीप कुमारी शर्मा साडे को आए ने। अज आपां इन्हां नाल गल करांगे कि बच्चे दे जीवन विच माँ भाषा का की महत्व आ ते एक विद्यार्थी के जीवन विच मात भाषा किस तरह सुचारू रोल अदा कर सकती है ते विद्यार्थी नूं किस तरीके नाल माँ बोली दे नाल जोड़िया जा सकदा। ये सारे अज आपां जिहड़े प्रश्न ने इन्हां दा उत्तर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी को लवांगे। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पंमी जी तुहाडा। तुसीं साडे परमजीत सिंह पंमी साडे वड्डे भाई साहब हो। ये खुद जिहड़े शब्द इन्हां ने मेरे वास्ते कहे विद्वान सिक्ख्या शास्त्री सुलझे होए, वो सेम शब्द मैं इन्हां वास्ते भी कहना हाँ, क्योंकि जदों साडे समाज दे विच इन्हां वर्गे माँ बोली दे प्रमोटर बैठे हैं जिहड़े माँ बोली का सत्कार करदे करवाउंदे ते उहदे ते पहरा दिंदे हन, तां साडी माँ बोली हमेशा अगे वधेगी। इन्हां शब्दां दे नाल मैं तुहाडा धन्नवाद करदा हाँ कि तुसीं मैनूं अज अपने इस स्टूडियो विच बुलाया ते वो विशा अज तुसीं चुनिया है जिस दी साडे समाज नूं बहुत ज़्यादा जरूरत है, ते इसलिए तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। अज ਜਿਹੜੇ भी असी विचार पहलू जो असी माँ बोली ते डिस्कस करांगे उन्हां दा लोकां नूं ज्ञान होवे, यही अज दे इस छोटे ਜਿਹੇ तुहाडे प्रयास दी तो मेरी उम्मीद है। हाँ बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब सब तो पहले आप गल जी इत्थों ही शुरू करांगे कि एक बच्चे दे जीवन विच मात भाषा का की महत्व है, इहदे बारे अपने दर्शकों नाल विचार साझे। परमजीत जी तुसीं भी माँ बोली नाल जुड़े हुए हो। माँ बोली वो चीज़ है जिहड़ी एक बच्चा अपनी माँ की गोदी चों सीखता है। मेरी अपनी माँ बोली पंजाबी है, मैं माँ दियां गालां माँ का प्यार अपनी माँ बोली च ही लिया है, इसलिए वो मैनूं कदी भुल नहीं सकता। जिवें जदों असी किसी बच्चे नूं कलम फड़ानी चला दिंदे आ कि कलम फड़े तो कुछ काम करे, वो कदी नहीं भुलदा भी मैनूं पहली कलम किन्ने फड़ाई। इसे तरीके दे नाल मैं अपनी माँ बोली नूं कदी नहीं भुलदा ते ना ही अज दा साडा बच्चा भुलेगा। हाँ कुछ इहो जिहे हालात हैं जिन्हां हालातां दे नाल वो बच्चा साडी अपनी माँ बोली तो कटदा जा रहा है, पर जे असी सारे मिल के कोशिश करिए छोटी उम्र च ही बच्चे नूं फड़ लईए, उन्होंने माँ बोली दे बारे सारिया चीज़ां सिखाइए, माँ बोली का सत्कार सिखाइए। हुण इहदे च साडियां मावां की हन शुरू तो लग जांदियां ए फॉर एप्पल। हाँ बिल्कुल। वो जदों ए फॉर एप्पल कहंदियां ने ते ए फॉर अंब क्यों नहीं कहंदियां? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो ए फॉर माँ एम फॉर माँ क्यों नहीं कहंदियां? जे वो एम फॉर माँ कहणगियां, पी फॉर पापा कह देणगियां, सी फॉर चाचा कह देणगियां, तां किहड़ी अत कथनी हो जाऊगी। एक तो बच्चे को कॉन्सैप्ट जल्दी क्लीयर हो जाएंगे, नाले वो अपनी माँ बोली नाल जुड़ जाएगा। हुण इक्को शब्द कई बार तुसीं अपने नाल गल करदे हो तो तुसीं दसदे हो सारे रिश्ते अंकल ही खा गया। अंकल इस कारण खा गया क्योंकि असी उन्हां नूं सिखाया ही अंकल ते आंटी है। जे असी बी फॉर बापू सिखा दिए, बी फॉर ब्रदर ना सिखा के, तां की साडी माँ बोली का सत्कार नहीं? बापू तो मेरी माँ बोली च है, मेरी आप दी माँ बोली पंजाबी है, किसी दी माँ बोली पंजाबी नहीं हो सकती तो वो किसी की दूसरी भाषा की माँ बोली हो सकती है। इसलिए माँ बोली का सत्कार असी ही सिखाना है, असी ही पहरा देना है। एक बच्चे दे जीवन दे विच माँ बोली वडमुला योगदान दिंदी है, ते मैनू अपनी माँ बोली पंजाबी ते माण है कि मैं जम्मिया भी माँ बोली पंजाबी था, जिधर मैं मरण वास्ते कबर च जावां ते मैनू उदण भी मेरी माँ बोली दे वैन पा के विदा किया जाए। बहुत ज़्यादा चंगा लगता है कि असी अपनी माँ बोली ते गर्व करिए, असी अपनी जनरेशन नूं माँ बोली का महत्व सिखाइए तो उन्होंने ये पैरा देने लिए मजबूर करिए, वो सिखाइए भी आ चीज़ करो। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने हुणे गल की है कि साडे बच्चे ने कुछ कारण ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਚੱਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੰਬਰ 1, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਭਰਮਜਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਪੂਅਰ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਅਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਭਰਮਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਰਿਆ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ 'ਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਨੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਣ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕੰਨੜ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਟੂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋ ਟੂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੈਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਕਤ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਸਿੱਖੇ, ਉਹ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਸਿੱਖੇ, ਉਹ ਲਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਐਕਸਪਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੰਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੰਜੋ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿੰਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਨ, ਮਿੰਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੰਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੱਧ ਜੁੜਾਵ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜਾਵ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਫਲਾਈਂਗ ਕਲਰ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟਰਮ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਮੂਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਨਮੂਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਸਟਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰੇਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਏਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਥ ਵਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਾਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕਦੀਆਂ? ਛਪ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਛਪਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਦੂਰੀ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਵੱਧ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਦੀਪ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ NGOs ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ UPSC 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ UPSC ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IAS ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ DC ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ IAS ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ UP ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਿਲ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਨੜ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 18-19 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਆ, ਵਹਿਮ ਆ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਲਗੁਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਪਹਿਲੀ ਵਧੀਆ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ? ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਟ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਮਹਿਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡੇਗਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਬੱਜ ਗਈ, ਜੇ ਨੀਂਹ ਬੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਘਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ? ਨਾ, ਯੈਸ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਵੇਖੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੂਈ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੂਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। 100% ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਡਾਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਅੱਛਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹੀ ਕਵੇ ਨਹੀਂ A ਫॉर ਐਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, A ਫॉर ਅੰਮਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, M ਫॉर ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, M ਫॉर ਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਖਾ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ। ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਿਖਾਈ ਕਿੰਨੇ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਈ ਸੌਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਆਂਟੀ, ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੂਸਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਂਗ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੀਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਿਆ ਫਕੀਰ ਸੱਜਰੀ ਹਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾਈ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੀਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੈਂ ਪੀ ਪਾਈ ਹੋ, ਪੱਪਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਦੀਪ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਪਾ ਰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ 'ਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੱਚਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਦਕਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਦਕਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਪਕੜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਮਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਆ ਗਈ, ਅਹਿੰਸਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੁਰਾਹੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੀਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ।